فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرجه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى سيدنا محمد منك ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل والدينا وشيخنا ومعلمينا والدينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول والنبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونسيرنا ومن إليه مسيرنا وولي النعم علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى الملائكة وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمل في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابا واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبات للمزيدة المعدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافية لأمثالها. ونسأل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها آمين. ويرفع بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف منزلة فيها يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Ya Karim ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menghadirkan kami ke majlis khatam kitab-Mu yang telah Engkau agungkan kehormatannya, yang telah Engkau menjadikannya sebagai saksi ke atas setiap kitab yang pernah Engkau turunkan. Engkau turunkannya sebagai penjelasan bagi hukum hakam syariat-Mu, kitab yang membezakan antara halal dan haram yang Engkau syariatkan, kitab yang telah Engkau jelaskan sejelas-jelasnya bagi hamba-hamba-Mu, wahyu yang Engkau turunkan ke atas hati Nabi-Mu, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya.
Telah Engkau menjadikannya sebagai cahaya yang akan terangi dengannya orang yang menurut jalan dari gelap kesesatan. Kitab yang memberi syafaat bagi orang yang mendengar dan mengambil faham. Jarum neraca keadilannya tidak akan menyeleweng dari kebenaran. Cahaya petunjuk yang tidak akan dapat ditutup cahaya oleh segala kesabaran. Tanda jalan selamat yang tidak akan sesat orang yang mengikut jalannya, dan tidak akan musnah orang yang berpegang dengannya. Ya Karim, Ya Karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Karim, Ya Allah, Engkau telah menyampaikan kami mengkhatamkannya, Engkau telah sukakan kami membacanya, telah Engkau memudahkan setiap penjuru lisan kami mengulang-ulangnya dengan baik. Maka jadikanlah kami, Ya Allah, daripada golongan orang-orang yang benar-benar membacanya, benar-benar menjaganya dan kuat iktikad mempercayai ayat-ayat yang terang di dalamnya sebagai mentaatimu, dan menyerahkan ayat-ayat yang tidak mudah difahami kepadamu jua, serta mengakui sesungguhnya ianya adalah daripadamu tanpa sebarang ragu-ragu di dalam membenarkannya. Kami tidak akan ragu dan terpesong dari jalan menuju ke jalannya. Ya Karim, Ya Karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Karim, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah jadikan hati kami mudah menanggungkannya, Engkau telah terangkan kepada kami kemuliaan dan keutamaannya, maka jadikanlah kami, Ya Tuhanku, Ya Allah, berpegang teguh pada tali Al-Quran dan mengambil perlindungan daripada ayat-ayat mutasyabihat kepada makna yang sebenarnya, bukan kepada makna yang meragukan. Duduk di bawah sayap petunjuknya, mengambil petunjuk dan dengan cahaya terangnya bersuluh dengan cahaya pelitanya, dan tidak mencari petunjuk dari yang lainnya. Al-Quran. Ya Karim, Ya Karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Karim, Ya Karim, Allahumma kama nasabtahu ala man lidalalah alaik. Ya Allah, وانهجت به سبيل من نزعته إليك، فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسببا نهوي به النجاة في غربة القيامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة. يا كريم، يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم، اللهم واجعله لنا في ظلال الليالي مؤنسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا، ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله. يا كريم، Ya Karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Karim, Ya Allah, tunaikanlah keperluan kami dengan kekayaan-Mu daripada jatuh ke dalam kekafiran. Sampaikanlah kepada kami dengan kekayaan-Mu kebaikan hidup dan kesuburan yang luas pada rezeki kami. Peliharalah kami daripada lubang kekufuran dan seruan nifaq. Jauhkanlah kami daripada berbagai jenis celaan dan keburukan akhlak, hingga Engkau sucikan kami dari kekotoran dengan kesuciannya sifat-Mu. Engkau menjadikan kami mengikut jejak langkah orang-orang yang telah mengambil cahaya petunjuk-Nya, yang mereka tidaklah dilalaikan dengan angan-angan mereka yang menghalang mereka daripada tipu daya dan batil. Ya Karim,
يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. Ya Karim, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memuliakan kami dengan menghatamkan kitab-Mu, dan Engkau telah menyuruh kami untuk mencari limpah punya pahala-Mu, dan Engkau telah memberi amaran kepada kami tentang azab yang pedih-Mu dengan ayat-ayat amaran yang ada di dalamnya. Maka jadikanlah kami, ya Tuhanku, Ya Allah, daripada golongan mereka yang benar-benar berdamping dengannya pada tempat sunyi, dan membersihkan darjatnya dari segala tempat kemahan, dan memuliakan kehormatannya daripada sampai ke tempat-tempat kemungkaran, sehingga jadikanlah Al-Quran bagi kami di dunia ini sebagai pelindung, pemandu kami ke jalan selamat di hari kiamat, menjadi saksi bagi kami dalam menghalalkan benda yang halal dan mengharamkan benda yang haram, dan menjadi pembawa kami untuk kekal di dalam surga, ya surga ada, ya Karim. Ya, terus. Baca terus. Ya Karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Karim, Ya Allah, mudahkanlah kami dengannya menghadapi sakaratul maut apabila dalam keadaan nazar, apabila kami mengeluh ketakutan tatkala sampai ke kerongkong, apabila malaikat maut menjelma untuk mengambilnya daripada belakang tirai dan alam gaib, dan dikatakan kepadamu, siapakah yang bawa naik roh ini, dan dicampurkan roh itu dengan cawan racun kepahitan maut yang sakit rasanya, dipanahnya dengan panah ajal maut, dan membawa ketakutan perpisahan, dan telah datang dekat kepada kami perjalanan ke akhirat, padahal amalan terbelenggu di tengkuk, dan adalah kubur itu tempat berhenti seketika dalam perjalanan menujuku hari pertemuan, ya Karim, ya Allah. Ya Karim, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarga junjungan Nabi Muhammad SAW. Ya Karim, Ya Allah, berkatilah kami di dalam kubur tempat peraturan jasad dan lamanya duduk di bawah lapisan bumi. Jadikanlah kubur itu sebaik-baik tempat kami setelah meninggalkan dunia. Lapangkanlah bagi kami kesempatan jumpa kubur dengan berkat Al-Quran yang agung. Janganlah Engkau malukan kami, Ya Allah, Ya Tuhan, di kala harapan di hari kiamat dengan sebab dosa-dosa yang membinasakan. Ampunkanlah kami terhadap apa-apa yang kami lakukan daripada benda yang haram. Ampunkanlah kami terhadap apa-apa yang kami lakukan daripada benda yang haram. Ampunkanlah kami terhadap apa-apa yang kami lakukan daripada benda yang haram. Kasihanilah kehinaan pendirian kami pada hari pemenangan amalan di hadapan-Mu dengan berkat Al-Quran yang agung. Tetapkanlah kami dengan berkat Al-Quran kepada kami melalui hujan yang bergoncang di atas neraka Jahannam daripada tergelincir ke dalamnya. Selamatkanlah kami dengan berkatnya dari kesusahan dan huru-hara hari kiamat. Putihkanlah muka kami dengan berkat Al-Quran. Putihkanlah muka kami dengan berkat Al-Quran. Putihkanlah muka kami dengan berkat Al-Quran. Di hari hitamnya muka orang-orang yang dosa di tempat penyesalan itu, ya Karim. Ya Karim, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarga junjungan Nabi Muhammad SAW. Ya Karim, Ya Allah, tandukkanlah dengan berkatnya dan kesulihan dari kami. Lindungilah kebaikan hati kami daripada lintasan was-was dengan berkat Al-Quran. Cucikanlah kotoran hati kami dan amalan jahat yang memusnahkan kami dengan berkat Al-Quran. Hapuskanlah dengan Al-Quran segala syak dan kebenaran batin kami. Kumpulkanlah segala yang berjauhan dari urusan kami dari berkat Al-Quran. Lapangkanlah dada kami dengan berkat Al-Quran. Mudahkanlah segala urusan kami dengan berkat Al-Quran. Pakaikanlah kami dengan pakaian keamanan di hari kebangkitan kami. Lanjutkanlah kesenangan kami, kesenangan hati dan kegembiraan kami pada hari kiamat itu dengan berkat Al-Quran, ya Karim. Dua belas.
يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه Ya Karim Ya Allah, kuatkanlah bebanan kami daripada berat dosa dengan berkat Al-Quran. Berikanlah kepada kami akhlak mulia orang-orang yang soleh dengan berkat Al-Quran. Jajakanlah langkah kami mengikut jalan mereka yang berdiri beribadah dengan kerana-Mu siang dan malam. Sehingga Engkau pastikan kami mendapat keampunan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang paling memurah untuk diminta sesuatu dan yang paling memurah pemberiannya. Ya Allah, Tuhan yang paling memurah untuk diminta sesuatu dan yang paling memurah pemberiannya. Ya Allah, Tuhan yang paling memurah untuk diminta sesuatu yang paling memurah pemberiannya. Sucikanlah kami dengan berkat kitab-Mu dari kotoran dosa. Berilah kami kesabaran ketika menghadapi ajal maut. Selamatkanlah kami daripada bencana yang turun, Ya Karim. Ya Karim Allah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Karim, tidaklah disangkakan Engkau akan memenuhi tangan-tangan yang memohon doa kepada-Mu pada leher mereka. Sedangkan mereka menggunakan tangan mereka pada waktu solat untuk rukuk dan sujud di sisi-Mu. Ataupun Engkau akan mengikat kaki orang yang telah menuju kepada-Mu dengan rantai api neraka. Sedangkan telah kaki itu keluar dari rumah mereka dalam keadaan tidak ada apa-apa harapan dan kemahuan menaikkan apa yang Engkau berikan. Pemberian dari-Mu, wahai Tuhanku, dan bukanlah pemberian untuk mengubahkan apa yang Engkau pahami adalah tidak akan disangkakan Engkau memekakkan mendengarkan Engkau orang yang telah menikmati kelazatan bacaan kitab-Mu yang telah Engkau wahyukan, ataupun Engkau membutakan penglihatan di dalam api neraka bagi mata yang tidak menangis yang benar menangis untuk-Mu. Sedangkan mereka takut daripada balasan api neraka dan melarikan diri daripada perkiraan. Bahkan wahai Allah, dengan keagungan dan hebatanmu, tidaklah telinga ini mendengarkan ayat Al-Quran, melainkan telah pun kami membenarkannya. Dan tidaklah mengalir air mata yang berpanjangan, melainkan telah kami rasa takut. Dan tidaklah kami mengangkat suara di dalam doa, melainkan hati kami telah pun khusyuk. Dan tidaklah lidah mula bergetar menyebutkan istighfar, melainkan telah pun kami menyesal daripada segala dosa dan kesalahan. Wahai Sang yang memuliakan kami dengan kebenaran, walaupun jauh amalan kami daripada melihat hakikat. Bantukanlah kami ya Allah ya Tuhanku, bantukanlah kami ya Allah ya Tuhanku, bantukanlah kami ya Allah ya Tuhanku pada saat mulia dan diberkati yang diagungkan ini, dalam keadaan kami melakukan khatam Al-Quran dengan bantuan pemeliharaan dan kekuatan Ya Karim. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. يا كريم يا الله, tenangkanlah ketakutan kami dengan mentaati-Mu. Wahai Tuhan yang menenangkan orang yang berseorangan dalam keadaan hilang hala tuju pada tempat yang sunyi, dan sampaikanlah pemeliharaan-Mu kepada kami. Wahai yang menyelamatkan orang yang lemas di dalam lautan yang dalam, keluarkanlah kami ya Allah
dengan kelembutan-Mu daripada kedahsyatan dan ketakutan hari tersebut. Sampaikanlah salawat-Mu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, ke atas ahli keluarganya yang suci dan baik, sejenis salawat yang menjadikan orang lain merendahkan diri pada hari kebangkitan kiamat. Dan sampaikanlah salawat kepada segala bapaknya dan adik-beradiknya yang tergolong daripada para nabi dan rasul, dan kepada orang yang mengikutinya dan membantunya daripada golongan-golongan tauhid, dan kepada istri-istrinya yang suci Ummul Mukminin, juga kepada ayahanda kami Nabi Adam alaihi salam dan ibunda kami Hawa, dan setiap orang yang dilahirkan daripada golongan mukminin, dan kepada sahabat dan tabi'in, juga kepada tabi' dan tabi'in daripada hari ini sehinggalah ke hari kebangkitan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah untuk bersama-sama dengan mereka di sisi mereka dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Doa kelahiran. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام، وعصمنا إياكم وإياهم بما بقي من الأيام، وتقبل منا منكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام. وهل لنا وإياك وإياه وجميع المسلمين برحمته وعافيه دار السلام، ولا أرانا وإياك وإياه قبيحا بعد هذا المقام. وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقوا ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاب والإجلال والإكرام والعطاء والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه خيار البررة الكرام وصابيح الظلام. أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل. Kalau kita teruskan baca dengan baca Maulid yang Alamid, kita buat ringkas saja, insyaAllah pasal 1 terus pasal 4 dan demikian. Seterusnya kita dengar yang penting lah, nasihat daripada Nabi Hakim, insyaAllah. Apa nak suruh? Itu nak dengar syair Allah. Biasa. إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا فإن رحيم تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا
وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى للمودة هيجت أشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم برد النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشو أذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا للمحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والرب الآذانا إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن ابن من ما شاءه قد كان حملت به الأم أمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يغمر نور طه وجهه وسرا إلى الابن ومسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتنى عادد بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لآدم عوانا فحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا ويا أحاط اللطف من رب السماء أنصر الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت بها أن المهيمن شرف الأكوان من في بطنها فانتبشرت ودنا المخاض فقتلت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي فتجلت الأنوار من كل جهات فوقت من للمشفع صلى الله عليه وقم إلى فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نقزت أصنام شركي وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيب الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ويا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد نهى من هول أفزع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نزل وإله العرش يسمع يا عظيم المن
الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب مثلنا يا الله بحياة الطالح معي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واسقني عقبا وترجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله وصحابة ما استناشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي عليه وسلم. Majlis roha, majlis roha, roha wal istiraha. 15:25. Kalau majlis roha wal istiraha itu nih asal dagaik 10 menit ya. Hanya majlis istiraha. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Maknanya menghatamkan Al-Quran itu berarti maknanya kita sudah membaca daripada surah Al-Baqarah sampai kepada juz ke-30. Itu maknanya khatam Quran. Bukan kita sekadar baca 1-5 juz lalu kita langsung baca khatam Quran, bukan. Yang namanya khatam Quran itu kita kena baca 30 juz. Baru selepas itu kita membaca daripada doa khatam Al-Quran. Sedangkan dinyatakan oleh doa al-khatbal Quran mustajab. Doa ketika dibacakan khatam Quran itu doa kita pasti dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada khatam Quran itu apa tugas kita? Tugas kita itu memperbanyak minta kepada Allah. Di annal khatmul Quran yahduruhal malaikat. Karena setiap khatam-khatam Quran yang kita hadiri itu jutaan malaikat itu hadir sama kita. Makanya hajat-hajat kita itu akan dipegang oleh malaikat dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pertanyakan sama diri kita ini, sudah sampai mana kita dengan Al-Quran? Terkadang kita di rumah kita ada Al-Quran tapi kita tidak pernah baca Al-Quran. Nah, kalau kita lihat ulama-ulama kita itu, atau kalau kita lihat sejarah-sejarah mereka, pasti mereka di situ ditulis sejarah mereka wa kana radhiyallahu taala anhu khatmul Quran wa hifdzul Quran. Adapun ulama fulan hafal Quran. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 8 tahun hafal Quran. Semacam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, macam itu di Masileh. Rumahnya ada tangga, setiap naik tangga khatam Quran. Naik 2 tangga khatam Quran. Kalau tangganya 7 berarti 7 kali khatam Quran. Ya, Habib Hasan bin Shalih Al-Wahhab begitu juga. Tahajudnya beliau 1 rakaat menghatamkan Quran. Subhanallah. Kenapa? Karena al-wahid lil Quran. Karena mereka itu udah cinta kepada
Al-Quran. Ini terkadang kita baru baca wadduha wal udah penat. Ya, Yasin wal Quranil Hakim inna minal mursalin sadaqallahul azim. Sudah penat kita. Nah, baru baca satu ayat, baru satu 20 ayat sudah penat. Kenapa? Karena dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Al-Quran. Ya. Nah, sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyaklah kalian baca Quran, kata Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran ini nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Ini Quran yang kita baca di rumah kita ini nanti di akhirat, nanti di hadapan Allah, dia akan minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada fulan bin fulan yang selalu baca Al-Quran. Tuh, hebatnya orang yang baca Al-Quranul Karim. Ya. Lalu yang kedua apa? Dalam hadis Nabi Muhammad saya akan menjelaskan 10 fadilah keutamaan orang yang baca Al-Quran. Nyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian. Tuh, sebaik-baiknya kalian. Ini Nabi yang cakap, bukan kita. Sebaik-baiknya kalian. Siapa mereka? Mereka yang belajar Al-Quran, kemudian mereka yang mengajarkan Al-Quran. Ini yang belajar Quran ini, kita ini bukan hanya sekedar baca, tapi belajar Al-Quran, belajar tentang ilmu tajwidnya, belajar tentang makhrajul hurufnya, belajar tentang ilmu tafsirnya, supaya kita paham ini ayat arahnya kemana. Nah, jangan sampai kita ini membaca zahir ayat. Kata ada orang yang membaca zahir ayat semacam wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kalian kepada Allah, salat 5 waktu sampai datang kepada kalian keyakinan. Nah, kalau kita membaca daripada zahir ayat ini, berarti maknanya apa? Maknanya, kalau kita udah yakin sama Allah, tidak usah sholat. Nah, kalau dalam zahir ayat ini wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kalian kepada Allah, sholat 5 waktu sehingga datang kepada kalian keyakinan. Maknanya kalau kalian udah yakin kepada Allah, hati kalian udah ada Allah, yakin sama Allah, tidak usah sholat lagi. Nah, ini kalau kita baca zahir, itulah yang bahayanya. Maka kita kena belajar tafsir Al-Quran. Apa makna daripada yakin itu? Yakin itu maknanya al-maut, kematian. Jadi sholatlah kalian sehingga datang kepada kalian mati. Jadi kalau udah mati tidak usah sholat, tidak wajib. Ada orang yang mati wajib sholat. Yang ada di sholat mati. Nah, itu jadi penting kita belajar. Maknanya sebaik-baik kalian yang belajar Quran, kemudian yang mengajarkan Al-Quran. Jadi pahalanya besar. Yang pahala besar itu siapa? Bukan yang mengajarkan Al-Quran. Yang pahala besar itu ustadz yang mengajarkan Iqra. Alif, ba, ta, tha. Itu yang mengenalkan huruf-huruf itu besar itu pahalanya. Dengan sebabnya dia, kita bisa kenal, bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa baca Quran kecuali diawali dengan Iqra. Alif, ba, ta, juz, ta, ba. Yang pertama yang dulu sampai ke Iqra ke-6, baru nanti bisa baca Al-Quran. Itu ustaz itu bagus, itu ustaz baik doh. Nah, terkadang kita lupa sama ustaz yang pernah mengajarkan kita Iqra itu. Kita udah baca Quran, bintul, masya Allah, lupa sama yang ustaz yang mengajarkan kita daripada awalnya. Lalu alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'as-sabar kiramil bararah. Nabi bersabda, orang yang membaca Quran dan ia mahir membacanya. Nah, mahir maknanya bacanya lancar, pintar, bagus bacanya. Maka apa? Maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahir macam imam Nabi, dia masya Allah jadi imam kan. Maknanya orang kalau jadi imam berarti dia mahir bacaan Al-Quran. Nah, ini orang-orang yang dia nanti di akhirat dikumpulkan bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya orang yang mahir baca Quran tapi dia baca. Ada orang yang dia lancar, Qurannya lancar, tapi Qurannya tak dibaca. Nah, ini bukan termasuk dalam hadis ini. Dan termasuk dalam hadis itu dia lancar baca Quran, bisa baca Quran, hebat baca Quran, tapi senantiasa dia baca Al-Quran itu. Hari-hari dia baca. Hari-hari dia baca ya. Kita kalau punya guru itu Al-Habib Hamid Nagib itu, kalau lagi di jalan, lagi di kereta baca Quran. Baca Quran. Sampai tujuan selesai baca Quran. Berarti maknanya udah dapat berapa
berapa juz. Jadi kita punya guru tuh hari-harinya dengan Al-Quran. Hari-harinya dengan Al-Quran. Begitu kalau rezeki kita pengen dilancarkan oleh Allah, pengen kita kaya nih, jangan lepas daripada baca Al-Quran. Ya. Lalu walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tamihu 'alaihi syaqul lahu ajrun. Nabi bersabda, orang yang membaca Quran sedangkan ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maknanya dia bacanya belum bisa. Baca alif lam mim alladzi, maksudnya bacanya belum lancar. Masih pelan-pelan bacanya. Nah, ini orang semacam ini dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat 2 pahala. Orang yang tak lancar baca saja dapat pahala. Apalagi orang yang mahir dalam baca Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab beliau menyatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Jadi Quran ini akan membawa kita di hadapan Allah. Quran inilah yang akan menolong kita nanti. Makanya rugi kita kalau di rumah kita banyak Al-Quran tapi tak ada satu pun yang kita baca. Tak ada satu pun yang kita baca. Alhamdulillah Ustaz, saya sebulan sekali khatam Quran. Alhamdulillah. Ada di Pontianak tu, Ubaba Anis Al-Haddad, umur 100 tahun lebih masih ada. Itu setiap hari menghatamkan Al-Quran. Setiap hari menghatamkan Al-Quran, bukan sebulan kali, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Umurnya 100 tahun lebih, masih hidup, masih sehat. Yang ada di Pontianak itu, di Kalimantan Barat. Itu banyak orang yang ziarah kepada beliau. Itu baru amalan Al-Qurannya saja, belum amal-amalan yang zikir-zikir yang lain. Lalu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi tadarusuna bainahum ila alimus sakinah wa basyir rahmah wa rahmatul malaikatu wa dzakarahumullah fi ma'indah." Nah, ini pagi. Dinyatakan oleh Nabi Muhammad, tidaklah suatu kaum dia berkumpul di suatu rumah dan di situ dia baca Al-Quran. Kita nih baca Quran ini hari ini. Apa yang kita dapat dari Allah? Ini hari kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Tenang hati kita kalau baca Quran itu, ya Allah, apalagi kalau wadduha wal laili iza saja, tenang hati kita tenang. Nah, kalau kita baca Quran hati kita tidak tenang, nah itu perlu tengok apa yang ada dalam hati kita. Kok Anda baca Quran tapi hati Anda tidak tidak terima di dalam hati kita, ya. Nah, lalu illa alaihimus sakinah. Juga Allah turunkan kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan Allah turunkan kepada mereka rahmat. Allah turunkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan Allah kelilingi malaikat-malaikatnya. Wa dzakarahumullah fi ma'indah, dan Allah akan menyebut mereka di sisinya. Itu orang yang sering membaca Al-Quran, ya. Subhanallah. Maka dinyatakan la hasada illa fisnain. Tidak boleh kamu hasud kecuali dengan 2 perkara. Nah, 2 perkara ini aja boleh hasud, ya. Boleh iri, dengki, kecuali dengan 2. Siapa? Yaitu orang yang diberikan kepandaian Allah dalam Al-Quran, lalu ia berdiri dengan Al-Quran itu. Wah, itu orang pandai betul baca Quran. Wah, saya iri, saya hasad, saya harus lebih hebat dari dia. Nah, itu boleh tuh. Itu tidak apa-apa. Kemudian di waktu malam dan di waktu siang juga seorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, lalu ia menafkahkan di waktu malam dan siang. Dia tengok, orang itu hari sedekah, tengah hari sedekah, malam sedekah. Saya tak boleh kalah, saya harus sedekah juga semacam dia. Nah, itu boleh. Hasad kedua orang itu boleh. Tapi selain itu tidak boleh, karena penyakit hasad adalah penyakit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasad itu akan menghancurkan segala amal-amalan kita. Amal kita hancur dengan penyakit hasad, ya. Lalu dalam hadis lagi Nabi Muhammad SAW yang ke-8, man qara'a al-Qur'an wa tazharahu wa hafidhahu adkhalallahu al-jannah wa syafa'a fi 'ashratin min ahli baiti kullihim qad wajabat lahu an-nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Tuh, satu orang baca Quran bisa melindungi ahli surga ini
daripada neraka. Apalagi bila anak kita yang ada hafal Quran 30 juz. Kita lihat Said Muhammad bin Abi Al-Maliki ketika diambil mayatnya masih utuh. Jadi orang yang hafal Quran itu mayatnya nanti masih utuh di alam kuburnya. Itu Allah mentakzimkan, menghormati orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Menyatakan alif lam mim, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya sehuruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi satu huruf mendapat asyra hasanah, 10 kebaikan. Jadi kalau seandainya 3 huruf berarti 30 kebaikan. Satu kebaikan berapa banyak? Wallahu a'lam. Satu kebaikan bagaimana Allah tampakkan pahalanya kepada kita bagi orang-orang yang baca. Tidak Allah tampakkan. Bila Allah tampakkan satu huruf nih pahalanya, satu kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang baca pun Allah tampakkan nih kepada kita pahalanya. Niscaya kita akan selalu baca Al-Quran. Ya baca aja. Kita kalau selalu baca Al-Quran nih, kita akan menghafal Al-Quran. Macam Yasin wal Quranil Hakim. Kenapa kita baca bisa hafal Yasin sedangkan kita tak pernah menghafal Yasin? Karena kita selalu baca. Nah, ketika ada yang selalu baca itu, maka akan dia hafal sendiri. Nah, makanya jangan kita ini hadir khatam Quran saja, tapi di rumah kita tak baca Al-Quran. Nah, kita di rumah juga baca Al-Quran, cari waktu, cari masa yang khusus, waktu kita 1 jam untuk baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita punya Quran kita ini kalau bisa lah 1 bulan sekali lah kita niatkan khatam Al-Quran. Jadi maknanya 1 hari 1 juz baca. 1 hari 1 juz. Jangan di bulan puasa kita semangat, tapi di bulan-bulan yang lain kita tidak ada semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti kita balik itu ambil Quran kita baca. Baca hatamin Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran. Jangan sampai kita lepas daripada Al-Quran. Jadikan Quran itu di hati kita. Jadikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Makanya yang terakhir kata guru kita, 2 amalan yang mana kita amalkan ini kita akan bahagia, kita akan kaya dan kita akan berjaya. Yang pertama selalu baca Al-Quran. Yang kedua jangan lupa perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Nah 2 amalan ini kalau kita amalkan dalam hidup kita, insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apalagi kalau rumah kita dibaca Quran, khatam Quran, ini ribuan jutaan malaikat hadir sama kita. Memberkahi orang ahli di rumah itu yang membaca daripada khatam. Dan kita juga nanti keluar dari tempat ini, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah kita doakan insyaallah Naim Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, keluarganya, istrinya juga Allah limpahkan rahmat berkah ahli keluarganya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjaya hidupnya insyaallah, dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Amin. Dan kita semua insya Allah berikan keberkahan kepada kita, ketenangan hati, ketentraman, kenyamanan. Allah jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Allah berikan kesabaran dalam hidup kita, diberikan ketenangan dalam hidup kita, kesabaran apapun masalah dalam hidup kita, ujian apapun, kita kena ridho kepada Allah dan sabar apapun yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Dan Allah Ta'ala tanamkan hati kita semakin cinta, semakin rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saya bisa sampaikan karena Habib Mustik jauh dari Perak sampai di sini, Masya Allah, hanya untuk berjumpa sama kita. Oh, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita minta sama Syekh Al-Azhar Al-Masri untuk menyatakan syair Al-Masri. Allah Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Agil atas ilmu yang dicurahkan, cahaya-cahaya, kata-kata hikmah yang disampaikan kat kita. Mudah-mudahan Allah SWT serapkan dalam dada kita, insya-Allah taufik hidayah untuk kita, kekuatan untuk kita amal dan sampaikan, insya-Allah kita baca dan kita amal ya. Kalau alhamdulillah di awal surah Al-Quran pun itu kalau kita dapat amal itu sangat yang besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kan. Kita tak layak pun untuk terima ucapan terima kasih orang kan. Semua pun Allah punya insya-Allah.
Itu saja, insya-Allah. Subhanallah. Pun sebelum saya membaca syair, terima kasih kepada Abang Naim dan Kak Rashidah yang membuka ruang majlis untuk majlis yang mulia ini, satu majlis yang dah diamalkan 1400 tahun yang lepas, daripada cicit baginda Rasulullah SAW, Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian kita dikenalkan majlis ini oleh Habib Mahdi bin Abu Bakar bin Habib Mahdi Al-Hamid, alhamdulillah, guru kita yang kita khidmat dari 2016 dan sampai dah PKP. Kemudian kerajaan Johor, Jabatan Agama minta tangguhkan segala asatizah, semua habaib dan asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah, hatta Ahli Sunnah wal Jamaah di luar Johor yang tak ada tauliah Johor diberhentikan sampai sekarang masih. Dan NGO Ahli Sunnah wal Jamaah negeri Johor sedang berusaha. Kita hantar memorandum kepada TNJ, kepada Esko Agama, kita jumpa, kita naik. Tahun lepas atau 2 tahun lepas kita dah ada pertemuan sekali, dan mungkin tahun depan kita akan usaha untuk push supaya guru-guru kita boleh masuk ke Johor untuk dakwah, insya-Allah. Mohon doa semuanya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan rumah ini diberkati. Juga tak lupa kepada yang selalu khidmat, memudahkan majlis perjalanan Habib Agil, Imam Nabil, Azam, yang selalu khidmat, bawa Habib pun mana baju makan semuanya tempat tinggal, alhamdulillah. Dan yang infak juga, terima kasih banyak kerana memberikan support, sokongan, kepercayaan. Mudah-mudahan kasih sayang itu sama pun mendapat kebaikan yang banyak menjadi amal jariah, insya-Allah. Dan juga kepada Kak Norma, dapat bunga. Imam Nabil bagi saya bunga. Lepas tu, dan juga siapa tadi? Dah lupa dah. Kak Norma yang support, susunkan majlis hari ni. Slot pagi nak masuk siapa, slot tengah hari nak masuk siapa, pening dia. Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan mudahkan segala urusan. Sehingga bulan depan kita bawa Habib, dia culik Habib bawa ke Sungkai. Jadi kat Muar langsung tak ada majlis, dia curi bawa pergi ke Sungkai. Tak apalah, insya-Allah. Tapi apa pun, mudah-mudahan Habib Agil sentiasa sihatlah, insya-Allah. Dan alhamdulillah, Habib Musdik dan sahabat-sahabat Muhib Al-Mustafa semakin menyemarakkan selawat dalam dada-dada insan. Mudah-mudahan jadi cahaya, bil khusus bumi Tangkap, bumi Johor, jadi asbab hidayat buat seluruh alam. Itu seluruh di kampung-kampung Cina yang ada kat sini semua dapat Islam, insya-Allah. Amin. Okey, dan semua hadirin hadirat. Doktor, lama tak jumpa, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Saya nak bacakan ini, syair ini karangannya Said Matin Al-Idrus. Said Matin Al-Idrus ini cicitnya Tok Palu. Jadi awal daripada dia balik Tarim, saya jumpa dengan dia lah, jumpa dengan dia, silaturahim daripada Habib Muhyiddin yang kenalkan, dan sampai sekarang lah, alhamdulillah. Jadi saya minta izin daripada beliau untuk ke mana-mana untuk saya bacakan syairnya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah syairnya berkenaan dengan baginda Rasulullah SAW yang kita rindu. Sedikit daripada sirah-sirah baginda Rasulullah SAW, dan diakhiri dengan daripada renungan lah, bagaimana Rasulullah SAW, kedalaman ingat kita kepada Rasulullah SAW, sedang Nabi sendiri adalah yang merindui kita melebihi sebelum kita merindui Rasulullah. Ada kisah Rasulullah dibangkit, tiba-tiba Rasulullah nangis, sallallahu alaihi. Nangis. Kemudian sahabat pun tanya kenapa nangis Rasulullah. Dan Rasulullah bagi tahu, aku rindu saudara-saudara aku. Dan sahabat pun macam,
bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kata, kamu semua sahabat-sahabat aku. Kemudian siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudara aku adalah mereka yang tak pernah melihat aku, mereka yang tak pernah melihat aku, mendengar, yang lahir selepas aku, tetapi mereka sangat merindukan aku. Alhamdulillah. Dan beriman kepada itu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah dapat bersama di jantung hati jauh di sana. Hendak keluar tidak berdaya. Berpisah raga tidak di jiwa. Alangkah indah dapat ziarah ke bumi Nabi, bumi Madinah. Setelah lama jasad terpisah, ingin segera menghapus resah. Bulan terbelah untuk dirinya, pohon pun datang sujud padanya, batu pun ucap salam padanya. Air terpancar dari tangannya, tunggul kayu pun rindu padanya. Menangis karena ditinggalkannya, unta pun datang mengadu padanya. Kerjanya banyak, makan tak ada, ditinggal bapa sejak kecilnya. Tak lama pergi, bundanya pula, dijaga dia oleh datuknya. Abdul Muttalib insan mulia, membesar dalam keluarga biasa, sederhana, tak punya apa. Dipilih Tuhan Maha Sempurna, jadi penghulu alam semesta. Hidup pun habis
dikorbankannya untuk umatnya selama semua. Malam tak tidur, bengkak kakinya, meminta pada Tuhan yang Esa. Mengapa kita tinggalkan dia, sedang dirinya rindukan kita. Sungguh malangnya hati yang lupa. Takutnya nanti tak dapat jumpa. Mengapa kita tinggalkan dia, sedang dirinya rindukan kita. Sungguh malangnya hati yang lupa. Takutnya nanti tak dapat jumpa. Takutnya nanti tak dapat jumpa. Allahumma salli wa sallim ala alihi. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Azhar yang tak putus asa melantunkan syair ini berkali-kali. Mudah-mudahan mencapai ke 1000 kali. Jadi itulah seperti yang Nabi Agil pesan pada kita, banyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran. Antara ulama mencadang kepada kita banyakkan baca Quran di waktu-waktu malam, waktu tahajud. Antara amalan yang Habib Isa pun mencadang Quran ni memanglah 24 jam, tapi ada waktu-waktu yang ramai para orang-orang salih melantun dengan baca Al-Quran di waktu malam sambil mengalirkan air mata. Ataupun macam Syekh Muzaki kata, waktu kita tahajud tu kita belilah stand kat Shopee tu, murah je. Kalau beli kat kedai-kedai mahal. Saya beli kat Shopee baru RM34 stand tu, kita beli. Lepas tu beli Quran yang kita boleh tengok, Quran yang besar sikit. Ya, masa tahajud tu bacalah satu surat baca Quran. Sebab pahala dalam solat tu lagi besar pahalanya. Kalau kita di luar solat, satu huruf 10 kan, satu huruf tu Allah bagi 10, tapi dalam solat 50 hebat pahala tu. Seperti dikata yang diberitahu oleh Sayyidina Ali Karamullah Wajhah, pada dalam solat Allah balas lagi 10, dibalas 10 huruf. Maksudnya digandakan lagi. Apatah lagi kita bersuci sambil berwangi-wangian. Bahkan guru kami cakap, Habib Isa lagi kata, waktu tahajud itulah yang paling sempurna kalau kamu nak pakai dengan serban kamu, dengan jubah kamu, kan? Bukan di khalayak ramai saja, kan? Tapi waktu itulah yang paling afdal. Beli pakai jubah yang paling baik, serban yang paling baik, rida yang paling baik, wangian yang paling mahal. Itu waktu-waktu tengah malam, kan? Dan kita tahajud. Cuba kita mengkata seperti Hubabah hadis Al-Haddad yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali, kan? Umurnya berapa? Ni orang 4 tahun, 107. Saya pun pakai cermin mata, Hubabah tak pakai cermin mata. Muka ni, ya Allah, kalau tengok mukanya Habib Habib tahulah biasa, mukanya bagaikan mutiara dah, kan? Kalau kita tengok wajahnya kat situ, kita tengok orang yang hari-hari membaca Al-Quran di waktu malam pukul 1 sampai ke subuh dengan tahajudnya.
dan lepas subuh dia baca 1000 kali surah Al-Ikhlas. Umur 107 tahun. Kita ni, anak ni umur 50 tahun. Abang Naim umur 40 tahun. 70 tahun. Ke 40. Senang cakap, kita ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni dah habis dah 5. Tapi masih lagi tak istiqamah. Jadi mudah-mudahan sedikit orang kata kita sebut nama orang-orang soleh macam beberapa hadis al-hadat ni, mudah-mudahan kita dapat percikkan Al-Quran tu. Jadi paling lemah lah kata Habib, satu hari tu 1 juzuk tu paling lemah lah amalan. Satu hari baca selawat 300 kali tu paling lemah lah amalan. Satu hari baca istighfar 100 kali tu dah lemah sangat lah. Jadi sebab masa kita ni sebenarnya banyak lah. Dengan saya sendirilah, dengan Shopee-nya, dengan TikTok-nya, dengan live-nya kan, dengan tengok status-status. Kat Norma selalu buat status, tengok sekodeng orang kata. Itu sebab kalau jangan nak bergambar ramai-ramai sangat. Bergambar tu seperti yang diajar oleh Haji Syekh dulu kata ajar. Kalau kita bergambar tu kena satu niat, kan? Abang Khairul suka ambil gambar kan? Apa niat kita bila ambil gambar, nanti orang yang aku ambil gambar ni, orang ni dekat akhirat kita aku nak jumpa, kan? Kita kalau boleh biar bergambar dengan banyak orang-orang soleh. Ada ambil gambar, kalau Habib Hasan dia minta RM20. Habib Hasan Nafsi kan? RM20 dia satu keping gambar kan? Tak apa, bergambar hukumnya harus, boleh kan? Jadi yang penting jangan melampaui batas lah. Jadi itulah, terima kasih Habib kan? Ilmunya dengan Ustaz Imran, Masya Allah, dengan ilmu tajwid. Jadi tertib ni kita akan teruskan Abang InsyaAllah. Lokasi nanti akan diberitahu lah. Cuma insyaAllah saya akan buat satu lagi tertib, iaitu membaca selawat Baratul Makiyah. InsyaAllah itu selawat yang mudah je lah, 1610 dalam masa 2 jam. InsyaAllah kat rumah kumpulkan jemaah 40 orang, bawa air, kita baca 1610 selawat dalam masa 2 jam lebih. InsyaAllah kita akan teruskan balik majlis ini. Jadi banyak yang dengar cerita jemaah-jemaah selawat yang ada yang beritahu kat saya macam-macam faedah yang didapat daripada membaca selawat ni. InsyaAllah tu sebab saya nak sebarkan selawat ni mudah untuk kita baca. Dan selain daripada itu, terima kasih kepada Azhar yang telah khidmat untuk Habib datang tak berpuasa kan. Dan yang paling penting, apa yang kita dengar daripada Habib kita teruskan. Jadi kita ada grup baca Quran. Habib kata tak cukup kan. Abang Nobin, Masya Allah, Abang Nobin kuat baca Quran, Masya Allah. Itu bagus. Grup-grup tu sebenarnya mendatangkan jazbah untuk kita. Saya buat ada satu grup selawat tu, saya suruh dia update. Sebab bila orang ada, kita tengok, wah aku ni ketinggalan kan. Jadi kita berlomba-lomba benda kebaikan. Orang lain berlomba-lomba kemungkaran kan. Kita berlomba-lomba benda yang baik. Satu lagi saya ingatkan, kumpul lah, ni jemaah-jemaah kita ni kan. Kumpul selalu, seminggu sekali, seminggu 2 kali, pandang ke muka jemaah kita. Sebab kadang kita ni pergi shopping komplek, pergi Giant, pergi Ecosafe, kita tengok orang-orang buka aurat kan. Jadi pandangan-pandangan tu kita ganti dengan memandang muka ahli jemaah kita. Jadi hari ni pun ada majlis di Tengkera di Kapubulu kan, datanglah, kita dekat dengan mereka. Jadi alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Agil, Ustaz Imran dan para asatizah kita semuanya, Ustaz Imran An-Nawawi, Tuan Guru At-Ta'ilah kan, Syekh Said dan para guru kita semualah, di mana di Muar ditangkap, diberikan ilmu yang barakah, diberikan kesihatan yang baik, kepada orang-orang tua kita diberikan kesihatan yang baik, kepada umi-umi kita semua berikan sihat yang baik, dapat khidmat dan masak dan sebagainya insya-Allah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, dalam majlis selawat, mereka khatam Al-Quran, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Allah permudahkan urusan kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, siapa nak bercuti di Perak kan, insya-Allah kita
Bolehlah doktor nak pergi Perak. Kita berapa hari kat rumah? 2 hari kan? Dia berapa banyak majlis tu. Jadi bolehlah kumpul duit sewa homestay sambil bercuti di Perak. Di Sungai tu ada air panas kan? Ada air panas, ada bergaspa pun ada kan? Nanti boleh kita bercuti di Sungai sambil lepas tu kita hadir majlis habib. Sewa hotel 150 ada kat sini kan? Ada pun boleh tidur makan rumah. Itu sajalah untuk saya maklumkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan kita bersama Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita beri pada Imam Nabil lah untuk bacakan doa Maulid ya. Orang yang banyak khidmatnya insya-Allah. Lepas tu kita boleh makan ya. InsyaAllah. Oh dia Dan insyaAllah ada ziarah Wali Songo 13 sampai 18 Disember. Siapa yang tak pernah pergi lagi khususnya, boleh kita pergi 13 sampai 18 Disember insyaAllah. Kita tengah kumpul-kumpul, sekarang ada dalam 10 orang insyaAllah. Kalau siapa yang berhajat boleh maklumkan insyaAllah. Kita boleh pergi ziarah Wali insyaAllah, Wali 9. InsyaAllah kita teruskan tutup majlis kita dengan kita menyebut Imam Nabil membacakan doa Maulid insyaAllah. Pada masyarakat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الآخرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في النبيين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت للنعت من أوصافه تحيي القلوب وتحيي الأشجانا، والله قد أنسى عليه فلا يساوي القول منا أو يكون ثمانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صهوة ربنا وحدانا، وإن زجنا بالمودة هاهنا نرفع أيديها فقرنا ورجانا، بالواحد الآحد العليم إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ربنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا أحوالنا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهجك المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، آلنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجتي عين الرضا فرعانا، واربط به في كل حال حبلنا فحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، فنحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فاهنئ صالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر لنا سنة طه في بقاء الأرض وقمع كل من تعادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا والشراعة عاجل مرضانا، وقض لنا الحاجة
الحاجات وحسن خاتمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجمانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya duduk ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya tak nak panjang-panjang lagi, rasa perut pun dah lapar ni kan. Jadinya pertama kali yang pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Habib Agil sudah datang ke tempat saya dan Habib Muslim yang dapat yang telah mengetuai kumpulan khatam Al-Quran kita. InsyaAllah majlis ini insyaAllah kita akan teruskan. InsyaAllah doakan semoga saya sihat walafiat. Amin. 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 Amin ya Allah. Saya rasa itu sajalah saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf lah sekiranya ada kekurangan kita menganjurkan majlis ini. Jadi itulah yang ada yang atas kemampuan daripada kesihatan dan apa yang saya ada insyaAllah. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah berikanlah kesehatan yang baik. Amin. Allah Tuhan Haji Naim, Kak Rashidah dan juga